clear and మన discussion and ఆగింది whether it is how to represent the keywords. Already we have seen how to represent the identifiers. Is it clear the representation of identifiers? If it is clear how to represent the identifiers, now we have the concept of how to represent the keywords. When we come to the keywords, okay, if you write the regulation for keywords, there is a slight confusion whether we have to consider that particular word as identifier or keyword. So there is a slight confusion between them. So we have to clearly know how to identify the keywords. Guys, are you following? Are you listening my words? See here. Now the problem is clear. The problem here is how to identify the keywords. Why? Because even though you write a expression for the keyword, it is becoming a part of the identifier. So generally, what will happen is, okay, what the lexical analyzer will do is the compiler, the part of the compiler which is lexical analyzer will already start saves all the keywords in the symbol table. Clear? It will save all the keywords previously. It will save all the keywords in the symbol table. To rectify this problem, what it will do is, for example, say this one. See, in the symbol table, the compiler will store all the keywords available in that language. Okay, by default, all the keywords will be already stored in the symbol table. It's clear, guys? Okay, generally what the compiler will do is, since identifiers and keywords we have it has a confusion, what it will do is the keywords are already stored in the symbol table, okay, with the attribute indicating those words are keywords. Okay, here these are the tokens do, end, for, while, and the attribute for these things is it is saving that do as a keyword, end keyword, for keyword, while keyword, like that all the keywords. Why? Because generally for any language we have only limited number of keywords are there. If you take any language, for example, how many keywords are there in the C language? How many keywords are there in the C language? Only 32 keywords are there. That means if you take any language, the number of keywords are limited figure only. Some 30 or 40 are like that only, limited keywords are there. So what the compiler will do is, okay, before compiling the program itself, by default the compiler symbol table of the compiler will store the all the keywords related to that language. Okay, the corresponding compiler will store the all the keywords related to that one. Okay, along with the keywords, it will save the store one more attribute indicating that what is a keyword. Okay, in the symbol table by default it will contain the keywords, and there is an attribute indicating that what is a keyword. Like this, it will store the internally do, end, if, while, for all the keywords of the language will be stored in the one column, and there is an attribute indicating that these words are keywords. That means the 32 keywords will be already available in the symbol table. Now whenever in the program, see, when we come back to our program, is it clear, guys? Present what is happening is, in the symbol table already keywords will be available in the symbol table. By default it will store all the keywords in the symbol table. Clear? And when we come back to the program, okay, for the regular expression for identifying the identifiers is this one. By using this regular expression, it will identify either keywords or identifiers. Both will be identified with this regular expression only. Now, after a token is identified as identifier by using this regular expression, after some word is identified as identifier, first what it will do is, it will go to the symbol table and verify whether this word is a keyword or not in the symbol table. Why? Because all the symbol table contains the keywords are available in the symbol table. So whenever an identifier is identified, first it will take that identifier to the symbol table. It will verify whether this identifier is a keyword or not. Okay, if it is matching to any one of the keyword, it will declare that one as a keyword. If it is not matching to already stored keywords,
then it will declare that identifier is a identifier. That word is a identifier. Clear, guys? What is the process that is going on internally? See, whenever it has identified, for example, we have the word int. We got two words. The first word we identified by the scanner is int. Whenever it reads that word int, what it will do is, after the int is identified, it will check that whether int is present already in the symbol table or not. Okay, it will check for the int in the symbol table, whether it is already a keyword or not. Int will match to the keyword int. Already it is a keyword, so it will consider this particular int as a keyword. Clear? Similarly, while scanning, whenever we got the word this one, TNI, whenever we got the word TNI, what it will understand is, it will scan this one with the keyword. TNI will not match to any one of the already existing keywords. So it will declare TNI is a identifier. Int is a keyword, TNI is a identifier. That is the process it is following for separation of keywords and identifiers. Even though the same regular expression is there, internally it will follow this process. Is it clear, guys? What is the process it will follow internally for separating keywords and identifiers? You find it clear, Andy? This is possible. Why? Because keywords are limited one only. Identifiers are many. Any people can use any name as identifier, but keywords are limited ones only. So it is possible. Okay, it will already store the keywords in the symbol table with an attribute indicating these words are attributes. So that whenever a new token is identified by the regular expression, first it will verify whether it is already a keyword or not. If it is not matching to any keyword, it will declare this is an identifier. So it will store it as a form of identifier. Is it clear, guys? Difference between keywords and identifiers. Next, one more question here the people generally will get is, if the same identifier is occurred 2 times in the program, how it will say that one? For example, we are declaring the declaration part, we are writing int space a, and after some time we are writing a is equal to 10. After some time we are displaying a. So totally how many times we used the variable a in the program? In the 3 lines, we are using the variable a. In declaration line, int s, int space a. A is identifier clearly. And after some time in the initialization, we are writing a is equal to 10. Again, we are using the same a. After some time, again, we are writing the printf. In that one also, we are using the variable a. That means same variable or same identifier is available in 3 different locations in the program. Maybe values are different, but the name is repeated 3 times. Is it clear? Okay, same identifier is repeated 3 times in the program. Then whether it will save the identifier 3 times in the symbol table or what it will do. Generally, we will get that out. If the same identifier is repeated, whether it will save it 3 times, same way will be stored 3 times in the symbol table, or it will save it only once. What is your answer? Yes, exactly. Okay, even though the same way identifier is repeated any number of times in the program, it will be stored only once in the symbol table. Clear? First, whenever an identifier is identified, what will happen is whenever new identifier is identified, it will check in the table. First, it will check whether it is a keyword or not. If it is not keyword, it will declare it is an identifier. Then it will check whether this identifier is already stored or not. If it is already not stored in the symbol table, then we'll make a new entry into the symbol table. Clear? Whenever a new word is identified, first it will verify whether it is a keyword or not. If it is not a keyword, it will declare this new word is a identifier. Again, it will verify whether this identifier is already present in the table or not. If it is not present, it will make a new entry into the symbol table. Otherwise, it will use the existing entry only. It don't form a new entry. Clear? That is the thing. So the question is how many times is the frame identifier stores means it will be stored only once. Clear? That is the thing. Is it clear, guys? Now regular expression for keywords or identifier. So for both keywords and identifiers, we are using the
Same regular expression only. Internally, it is a headache of the compiler to identify whether it is keyword or keyword or identifier. For us, we have only one regular expression is there. Is it clear up to this one? Generally, in the YOS, definitely they will ask you the question. How can you separate identifiers and keywords if same regular expression is used? So we have to ready for the answer. Is it okay? Can I move to the next one? Next, when we come to the constants, we have two types of constants. Integer numbers are there, floating constants are there. That means integer numbers are there and the floating point numbers are there. How to represent integer numbers? For example, I am writing a is equal to 10. A is identifier. We know the regular expression for a. How to confirm that 10? 10 is a constant, integer constant. We know it. How to declare 10 is an integer constant? What is the regular expression for identifying integers? For integer numbers, what is the regular expression? How can we write regular expression for integers? Can anybody suggest me? How can we write a regular expression for integers? Integers ఎలా రాయాలి? See, 0 to 9 means only one digit you are saying. Integer number means it may be single digit number, 2-digit number, 3-digit number, 4-digit number, 5-digit number, like that. If you are writing this expression, it is only for digit. If you want to represent single digit, it is okay. But number means not always, there is no guarantee number is a single digit. How to write that one? Combination. How can we write that combination? Yes, exactly. Is it okay? But again, I have one more doubt is numbers means generally integer numbers means they may be positive numbers or negative numbers. Then what about how can you represent the negative numbers? Some number integers may be negative. A is equal to -5. I have. You are writing for 5. I am happily accepting. A is equal to 55. It will take 75. It will take. What about A is equal to -75? Sign is also important here. Why? Because some numbers are negative numbers. See, you are giving the programming statement int A is equal to any value, but I am asking regular expression. Yeah, exactly. You are writing plus or minus 0 to 9 star. Very good. Sometimes I will write positive number without sign. There is no guarantee. As per your regular expression, sign is compulsory. Either plus or minus should be compulsory. But sometimes people will don't write plus for positive numbers. Most of the times, as a human being, we don't write the plus sign before the positive number. If it is negative number only, we are writing minus. So it is depends on the programmer whether he may use unary plus or not is optional. Unary plus is always not mandatory. How to write this one? Your regular expression is correct, but I want slight change. మీరు రాసిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే అండి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాశారు, 0 to 9 స్టార్ రాశారు, హ్యాపీ. కాకపోతే హ్యూమన్ బీయింగ్ నేచర్ లో మనం ఏంటంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ కి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం యూనరీ ప్లేసెస్ మనం వాడము, రాయము, ఎక్కడా రాయట్లేదు. ఏజ్ ఈక్వల్ 10 అని రాస్తాం కానీ ఏజ్ ఈక్వల్ టు +10 ఎప్పుడు రాయట్లేదు మనం. అంటే కన్ఫామ్ రాయాలని లేదు. కానీ మీరు రాసిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం పాజిటివ్ నెంబర్ ప్లస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మరి దానికి ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని లేకుండా ఉండాలంటే అవకాశం అయితే ఎలా? ఇంకొంచెం మోడిఫికేషన్ మీ దానికి. రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారండి. ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థమైందండి. వాట్ షీ రిటర్న్. బై డిఫాల్ట్ అంటే మనకు తెలిసిన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బై డిఫాల్ట్ ప్లేస్ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియదు కదా. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఏం చెప్తే అదే. నో 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 మీరు దాన్ని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని దాన్ని పూర్తిగా మాడిఫై చేయొద్దని బోనా. మీరు రాసిన ఫస్ట్ రాసింది ఓకే. దాంట్లో నాకు కావాల్సింది అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ మీరు రాసిన దాని ప్రకారం ఖచ్చితంగా ప్లస్ గానీ మైనస్ గానీ పెట్టాలి అన్నారు. కానీ నేను పాజిటివ్ నెంబర్స్ కి పెడతా, లేదు లేదు నా ఇష్టం. సో ఖచ్చితంగా పెట్టాలి అనే ఫీల్డ్ తీసేయాలి. ఒక్కసారి ప్రీవియస్ స్లైడ్ చూసి అప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. యూ కెన్ గో ఫర్ ప్రీవియస్ స్లైడ్. దీంట్లో హెల్ప్ తీసుకోండి. మీరు ఫస్ట్ రాసిన దానికే దీంట్లో ఏమన్నా హెల్ప్ తీసుకొని
కెన్ యూ మేక్ ఎనీ మోడిఫికేషన్ హియర్? మీరు రాసింది ఓకే. దీంట్లో దీనికి ఏదన్నా మోడిఫికేషన్ వీటిల్లో ఏదైనా ఉపయోగపడుద్దా మీకు? ప్లస్ అనేది ఏంటంటే యూజర్ చాయిస్ వదలాలి. ఆహ్, ఎలా వాడతారు ఆ ఫస్ట్ వన్‌ని మీరు? కం నౌ రైట్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్. రైట్ డౌన్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్. ఐ డోంట్ నో హూ ఈస్ దిస్ 534 బట్ యూ హావ్ రిటెన్ సేమ్ యాస్ భువన రిటెన్. మీరు సేమ్ అదే రాసారండి భువన రాసింది. ఓకే. నాట్ ఎక్స్ క్వెషన్ మార్క్ అండి. ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి అసలు లేదు కదా! ఎక్స్ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్. ఏ సింబల్ అయితే మీకు అవసరం ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదనుకుంటారో ఆ సింబల్ ముందు క్వెషన్ మార్క్ పెట్టాలి. ఏ సింబల్ అయితే ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదనుకుంటారో ఆ సింబల్ ముందండి. సో యూ గాట్ 90% నో ప్రాబ్లమ్. సీ దిస్ వన్. సైన్ క్వెషన్ మార్క్ అండి. సైన్ అనేది ఏంటి మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఈస్ ద సైన్. ఆ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తర్వాత క్వెషన్ మార్క్ పెడతాము. అంటే సైన్ ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు. అది మీ ఇష్టం. ఉంటే ఎన్ని సింబల్స్ ఎన్ని సార్లు రాస్తాం సైన్? ఒకసారే రాస్తాం సైన్ పెట్టాలనుకుంటే. పెట్టదలుచుకోకపోతే అసలు సైన్ రాయం. సో, ఓకే. ఏ సింబల్స్ అయితే మీరు ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు. మాక్సిమం ఒక్కసారి ఉండాలి. ఉంటే లేకపోతే అసలు అవసరం లేదనుకుంటారో, ఆ సింబల్ ముందు మనం ఏం చేస్తాం, ఆ సింబల్ తర్వాత క్వెషన్ మార్క్ పెట్టామంటే, ఇప్పుడు ఆ సైన్‌లో ప్లస్, మైనస్ ఉంది. రాయాలనుకుంటేనేమో ఏదో ఒకటి ఒక్కసారి మాత్రం రాస్తాము. రాయదలుచుకోకపోతే అసలు రాయం. ఇంగ అది మన ఇష్టం. మీరు ప్లస్ పెట్టాలంటే ఒక ప్లస్సే పెడతారు మళ్ళీ. అందుకే వాడు క్లియర్‌గా చెప్పారు. ఎట్ మోస్ట్ వన్ అక్కరెన్స్ అని చెప్పాడు చూడండి. ఎక్స్ క్వెషన్ మార్క్ మీన్స్ ఎట్ మోస్ట్ వన్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఉంటే ఒకటే ఉండాలి. లేదా అసలు లేకపోయినా ప్రాబ్లమ్ లేదు. క్లియర్. సైన్ క్వెషన్ మార్క్ డిజిట్ ప్లస్. ఓకే. ఇంకో స్మాల్ చేంజ్ ఏందంటే మీరు 0-9 స్టార్ రాసారండి. స్టార్ అంటే ఎప్సిలాన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇంటిజర్ నంబర్ అనగానే ఏదో ఒక నంబర్ ఉండాలి. ఎంప్టీ నంబర్ లేదు మన దగ్గర. ఖచ్చితంగా 0-9 లోపు ఏదో ఒక నంబర్ రావాలి కాబట్టి వి టేక్ ఇట్ యాస్ ప్లస్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్. ప్లస్ తీసుకున్నాం. ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి రాయాలి మీరు కాంబినేషన్. 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ఏది సింగిల్ డిజిట్ గానివ్వండి, మల్టీ డిజిట్ నంబర్ ఎనీథింగ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఇంటిజర్. వెరీ గుడ్. వాట్ అబౌట్ ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్? అలాగే మనకి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి. టు 12.34, 24.37, 3.14 లైక్ దట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. మరి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్‌ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? సేమ్ క్వెషన్. రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఫర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్. మీరు ఓన్లీ ఇంటిజర్ నంబర్స్ చెప్పారు. మరి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్‌కి ఎలా? పార్ట్ మీ దగ్గర ఉందండి. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్ అనగా 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఇంటిజర్ పార్ట్, డెసిమల్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఇంటిజర్ పార్ట్‌కి ఆన్సర్ మన దగ్గరే ఉంది. ఇంకా డెసిమల్ పార్ట్‌కి రాసుకోవాలంటే ఎలా? ట్రై చేస్తున్నారా ఎవరైనా? ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కాన్స్టెంట్ అంటే మనకి ఎలా ఉంటది? 3.14. 3 అనేది ఇంటిజర్ పార్ట్, ఇంటిజర్ నంబరు. 14 అనేదేమో డెసిమల్ పార్ట్. మధ్యలో డాట్ ఉంటది. అంటే 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో మొత్తం. ఇంటిజర్ పార్ట్, డాట్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ పార్ట్. దాని రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఎలా రాయాలి? హ్మ్. మీరు రాసింది ధనలక్ష్మి యాజ్ యూ హావ్ రెడ్. అంటే డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఓన్లీ ఒక డిజిటే రావాలా ఖచ్చితంగా?
డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ అయినా ఉండొచ్చు కదా. 3.1 ఉండొచ్చు, 3.14 ఉండొచ్చు, 3.145 ఉండొచ్చు. సింగిల్ డిజిట్ ఉండాలని రూల్ లేదు కదా పాయింట్ తర్వాత. నెక్స్ట్ అలాగే పోనా వెన్ వి కమ్ టు యూ, మధ్యలో ప్లస్ ఎందుకు వచ్చిందండి మీకు? మన ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ లో ప్లస్ ఎక్కడ ఉండదు కదండి. మీరు ఇంటీజర్ పార్ట్ ఎందుకు మారుస్తున్నారు పోనా? ఇందాక మీరు ఆల్రెడీ ఇంటీజర్ నెంబర్ రాశారు కదా. ఓకే, ఆ ప్లస్ పైన అనుకుందాం. Yeah, 534. You have given somewhat okay. Very good. Okay. See, ఎప్పుడులా ఇంటీజర్ పార్ట్ ఏనండి. మన ఇతను రాసినట్టుగా సైన్ ప్లస్ పార్ట్, ఎందుకంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లో కూడా నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇంటీజర్ పార్ట్ ఇది ఓకే, ఇది ఇంటీజర్ పార్ట్. ఓకే, ఇందులో ఇప్పుడు అతను ఇచ్చిన దాంట్లో మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ఓకే, డాట్ తర్వాత ఏంది డిజిట్ స్టార్. ఓకే, సీ దిస్ వన్. See 534. I don't know your name. Okay. See, you are given okay, very good. But slight change is instead of star, we have to use plus. Some number is mandatory. ఏదో ఒకటి. Okay. Some some digit is compulsory. మన స్టార్ యూస్ చేయకూడదు, క్లీన్ క్లోజర్ యూస్ చేయండి, పాజిటివ్ క్లోజర్ యూస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఏదో ఒక డిజిట్ అయితే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 పాయింట్ అని చెప్పేసి మనం ఎంటీ వదిలేము. 3 పాయింట్ అన్నా మీరు 0నో 1నో 2నో నెంబర్ పెట్టాల్సింది. ఇది క్లియర్. ఇది మనకి మీరు ఆన్సర్ చూస్తే స్క్రీన్ మీద ఈ ఫస్ట్ డాట్ కు ముందు ఉన్నదంతా ఏంది? ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్. ఆల్రెడీ మన పైన చూసాం, ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ యాసిడ్ రాసామండి. 3.14 లో 3 ఎలా రాయాలో మనకు తెలుసు. మధ్యలో డాట్. నెక్స్ట్ 14 రాయాలనుకుంటే డిజిట్ ప్లస్ అండి. ఇంకా డాట్ తర్వాత ఎన్ని రాసుకోవచ్చు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? లైక్ దిస్. ఇంకొకసారి ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? లైక్ దిస్ వీ కెన్ రైట్. ఒక్కోసారి ఏం చేస్తుంటే మనం నల్ ఎలా ఉంటుంది? మీరు కెన్ యూ గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్లూడింగ్ నల్? అసలు ఏ వాల్యూ రాయకుండా నల్ ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ చెప్పండి విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ నల్. సి, ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ చూసాం అనుకోండి, ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ డాట్ వదిలేసేయండి. ప్రజెంట్ ఈ డాట్ కానీ ఇటు వదిలేసేయండి. ఇటు మనకున్న పార్ట్ ఏంటి? సైన్ క్వశ్చన్ మార్క్ డిజిట్ ప్లస్. అంటే ఇంటీజర్ పార్ట్ రాస్తున్నాం, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఇంటీజర్ పార్ట్ రాస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటీజర్ కనుక 27.14 అనుకోండి, పాజిటివ్ నెంబర్, ప్లస్ 27.14 లేదా మైనస్ 27.14. ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ ఏం చెప్తుంది? రైటింగ్ ఆఫ్ దట్ ప్లస్ 27 ఆర్ మైనస్ 27 ఈ పార్ట్ పైన మన ఇంటీజర్ కి ఎలా రాసాం అదే రాస్తున్నాం అండి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంటీజర్ పార్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాట్ సింబల్, వీఆర్ యూజింగ్ డాట్. ఓకే, డాట్ పెట్టిన తర్వాత ఏంది? ఆ డాట్ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఏం రావాలి? ఏదో ఒక ఇంటీజర్ నెంబరే కదా, మనం జనరల్ గా రాసేది ఇంటీజర్ నెంబరే కదా. కాదు మనం చదివేటప్పుడు దాన్ని డెసిమల్ నెంబర్ అంటాం, పాయింట్ అంటాం. కానీ ఆ డాట్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ మనం రాసేది ఏంటి? నెంబర్సే కదా రాస్తుంది. 27.14 అనేది ఎవడు? నెంబర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, వి విల్ కమ్ టు దట్ స్లాష్. వెయిట్. ఓకే, ఈ డిజిట్ ప్లస్ క్లియర్ కదా మీకు? ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ లో డిజిట్ ప్లస్, తర్వాత 14 రావచ్చు, 35 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, లైక్ దట్ రావచ్చు. కాబట్టి డిజిట్ ప్లస్ రాసాము. ఈ ఫస్ట్ ఏమో ఇంటీజర్ పార్ట్ ఇంటీజర్ రాసాము. ఇంతవరకు క్లియర్ కదా రెండు పార్ట్స్ మీకు? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇకపోతే మధ్యలో డాట్ పెట్టాము. ఆ స్లాష్ ఎందుకు వాడామంటే ఒకటే అండి, ఏం లేదు. ఈ డాట్ ని ఈ ఒక్క చాట వాడతాం. ఈ డాట్ సింపుల్ మన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో వేరే ఏడన్నా వాడుతున్నామా? ఓన్లీ డాట్, నార్మల్ డాట్ ఇండికేట్స్ ద కంజంక్షన్ ఆపరేషన్. మనం ఫస్ట్ లో చూసాము. కంజంక్షన్ ఆపరేషన్ కూడా డాట్ సింబలే వాడుతున్నాము. క్లియర్? మీరు ఫస్ట్ లో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, R1 డాట్ కాన్కాటినేషన్, స్ట్రింగ్ కాన్కాటినేషన్ కూడా మనం ఏ సింబల్ వాడుతున్నాం? మిడిల్ లో డాట్. ఇక్కడ డాట్ ఆపరేషన్ ఏం చెబుతుంది? R1 షుడ్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ R2. R1 R2 అటాచ్ చేస్తుందండి ఇక్కడ. క్లియర్? ఇక్కడ డాట్ ఏం చేస్తుంది?
ఏ డాట్ బి రాస్తే అటాచింగ్ ఏ అండ్ బి, ఏని బిని అటాచ్ చేస్తుంది. క్లియర్. కానీ మనకి ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్‌లో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్‌లో మన పర్పస్ ఏంది? అటాచ్ చేయటం గాదు. ఇట్ హాస్ టు ఇండికేట్ ద డెసిమల్ పాయింట్. మనకి డెసిమల్ పాయింట్ ఇండికేట్ జేయాలి. ఓకే. ఓన్లీ డాట్ రాస్తే ఏందంటే దాని మీనింగ్ మారిపోద్దండి. ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఏ కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్. దాన్ని కాన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ కింద ట్రీట్ చేస్తేను, ఈ మొత్తం ఎప్పుడు కలిసి ఉండాలి అనే మీనింగ్‌లోకి వచ్చుద్ది. మీనింగ్ చేంజ్ అయిపోతుందండి. ఈ స్లాష్ ఏం చేస్తదంటే దీని ఒరిజినల్ మీనింగ్ డాట్ ఇండికేట్స్ ఓకే. ఏదైనా సింబల్‌కి డ్యూయల్ మీనింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏందంటే ఒరిజినల్ డిఫాల్ట్ ఒక వాల్యూ మీనింగ్ ఉంటది. అదర్ మీనింగ్ రావాలంటే వి యూజ్ ద స్లాష్. ఓకే. టు గెట్ ద అదర్ మీనింగ్ వి యూజ్ ద స్లాష్ అండి. స్లాష్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? అదర్ మీనింగ్ రావడం కోసం స్లాష్ యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్ అండి. ఇకపోతే క్వెషన్ మార్క్. ఎందుకంటే మాండేటరీకి ప్రతిసారి ఫ్లోటింగ్ నంబర్‌లో డాట్‌కి ఉండాలని గ్యారంటీ లేదు. మనం డాట్ రాయకుండా మామూలు నంబర్స్ అని రాసుకుంటాం ఒక్కోసారి. ఫ్లోట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 34 అని రాస్తున్నారు మీరు ప్రోగ్రామ్‌లో. అంటే మీరిచ్చేది ఇంటిజర్ నంబరే ఇస్తున్నారు. క్లియర్ అండి. ఇంటిజర్ నంబరే 34 ఇంటిజర్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నాం. మధ్యలో డాట్ పెట్టాలని గ్యారంటీ ప్రతిసారి ఒక్కోసారి వాడు ఓన్లీ ఇంటిజర్ పార్ట్ ఏస్తారు కాబట్టి క్వెషన్ మార్క్ పెట్టాడు. ఓకే. నాట్ కంపల్సరీ అని. అయితే నార్మల్‌గా అయితే ఏంటంటే మామూలుగా అయితే లేదా మ్యాథమెటిక్స్ ఖచ్చితంగా మనం డాట్ పెట్టుకుంటాము. కాకపోతే మనం ప్రోగ్రామ్‌లో ఒక్కోసారి ఇంటిజర్ వాల్యూస్‌ని కూడా ఫ్లోట్‌కి ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈస్ యూజింగ్. క్లియర్ అండి. ఇంటిజర్ పార్ట్, డెసిమల్ పాయింట్ ఏంటంటే ద డెసిమల్ పార్ట్. సారీ దీని డెసిమల్ పార్ట్ అంటే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఐ థింక్ సో ఇట్ ఈస్. ఇంటిజర్ పార్ట్ అండ్ ద ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. క్లియర్ అండి. రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఫర్ ఇంటిజర్ నంబర్స్ యాస్ వెల్ యాస్ ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్. ప్లస్ స్లాష్ జనరల్‌గా ఎప్పుడు వాడతామంటే డ్యూయల్ మీనింగ్ ఉందనుకోండి. ఓకే. టు గెట్ ద సెకండ్ మీనింగ్ వి యూజ్ ద స్లాష్. స్లాష్ వాడతామండి. ఆ స్లాష్ దానికి సింబల్ ముందు స్లాష్ రాస్తే దాని సెకండ్ మీనింగ్ రావడం కోసం. క్లియర్. ఆల్రెడీ ఆపరేటర్‌కి ఒకటే వర్క్ ఉంటే నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. డబుల్ వర్క్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్లాష్ వాడాల్సొస్తది ఎక్స్‌ట్రాగా. నెక్స్ట్ సారీ స్పెషల్ సింబల్స్. మనకింకా టోకెన్స్‌లో స్పెషల్ సింబల్స్ కూడా అవసరమే మనకు ఒక్కోసారి. మరి స్పెషల్ సింబల్స్‌కి ఎలా రాయాలి రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్? హౌ టు రైట్ ద ఇప్పుడు ఇంటిజర్ నంబర్స్‌కి రాసాము. ఐడెంటిఫైయర్స్‌కి, కీవర్డ్స్‌కి వీటికి చూసాము. అంతవరకు ఓకే. సమ్‌టైమ్స్ ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ద స్పెషల్ సింబల్స్ ఆల్సో. మరి వాటికి ఎలా? రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఎలా రాయాలి స్పెషల్ సింబల్‌కి? అది స్పెషల్ సింబల్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా! ప్రోగ్రామ్. కంపైలర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా! ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ రాగానే ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ సింబల్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. హాష్ రాగానే హాష్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ సింబల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. కర్లీ బ్రేస్ వచ్చిన ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది స్పెషల్ సింబల్. ఇది కీవర్డ్ కాదు, ఐడెంటిఫైయర్ కాదు, నంబర్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ సింబల్. హౌ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై? సింపుల్ వన్. రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ sim we write all the like the special symbols with the separation. Okay, like this we write. మీకు గుర్తుందో లేదో మనం డిజిట్స్ కూడా వన్ ఆప్షన్. డిజిట్స్ ఇలా రాయొచ్చని చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్‌లో మనం. డిజిట్‌కి ఎలా రాసాం చూడండి 0-9 మనకున్న లిమిటెడ్ డిజిట్స్ కాబట్టి రేంజ్ 0-9 అనే ఇచ్చాము. లేదా 1 ఆర్ 2 ఆర్ 3 ఆర్ 4 ఆర్ అలా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాము. ఇలా మొత్తం 1 ఆర్ 2 ఆర్ 3 ఆర్ 4 ఆర్ అలా 9 దాకా రాసే బదులు ఇయన్నీ సీక్వెన్స్‌లోనే ఉంటాయి కాబట్టి 0-9 రాసుకోవచ్చు. కాకపోతే స్పెషల్ సింబల్స్‌కి అలా లేదు కాబట్టి సీక్వెన్స్‌లో రావు కాబట్టి వాటిని ఏం చేస్తామంటే అన్ని సింబల్స్ రాస్తామండి. ఓకే. వాట్ ఎవర్ ద స్పెషల్ సింబల్స్ యూ హావ్ వాటన్నిటిని ఆర్‌తో సెపరేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. అంటే సింబల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా ఇచ్చేసామనుకోండి. ఈ లిస్ట్‌లో మీరిచ్చిందో ఏదొచ్చినా సరే దాన్ని దేని కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దట్ వన్ యాస్ ఎ స్పెషల్ సింబల్. క్లియర్ అండి. సింప్లీ వి విల్ రైట్ ద స్పెషల్ సింబల్స్ ఫర్ దట్ వన్ సింప్లీ వి కెన్ రైట్ లైక్ థిస్. మీరింక ఆ లిస్ట్‌లో నేను కొన్ని ఇచ్చానండి మేబీ నేను అన్ని రాసానో లేదో నాకు తెలియదు. ఐ హావ్ రిటన్ సమ్ వన్ ఏదైనా మిస్ అయితే కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇది లేదు కదా అని. నేను ఓన్లీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అవ్వడం కోసం కొన్ని యాడ్ చేశాను. క్లియర్. అలా ఆ లిస్ట్‌లో మీరు ఏదిస్తే దాన్ని వాటి మొత్తాన్ని ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దెమ్ యాస్ ఎ స్పెషల్ సింబల్స్. ఓకే. ఇట్ విల్ గో ఫర్ దెమ్. ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దెమ్ యాస్ ఎ స్పెషల్ సింబల్స్. సిమిలర్‌లీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయండి. హౌ టు రిప్రజెంట్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ సార్లు యూజ్ చేసేది అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్సే. మనం ఎక్కువ టైమ్స్ యూజ్ చేసేది ప్రోగ్రామింగ్‌లో. హౌ టు ఐడెంటిఫై దెమ్?
చూస్తున్నారండి అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఓకే. వి ఆర్ రైటింగ్ a regular expression for arithmetic operator separately. Arithmetic is equal to like this. Relational operators కి we are writing the separately relational operators like this. We are separating. ముందు ఇంతవరకు అర్థమైందండి. దీంట్లో స్మాల్ క్వెషన్ వస్తుంది మళ్ళీ మనకి. ఫాలో అవుతున్నారండి? Representation of arithmetic operators and the relational operators. అయితే ఇక్కడే ఇప్పుడు ఇందాక మనం స్లాష్ అడిగారు. స్లాష్ ఎందుకు వాడుతున్నాము అని. ఇప్పుడు మనం చూసామనుకోండి. ప్లస్ స్పెషల్ సింబల్ లో ఉంది. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో ఉందండి. ప్లస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ బోత్. లెస్ దాన్ సింబల్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ లో ఉంది. స్పెషల్ సింబల్స్ లో కూడా లెస్ దాన్ సింబల్ ఉందండి. మన హెడర్ ఫైల్ లో రాస్తేనేమో దాన్ని స్పెషల్ సింబల్ కింద అక్కడ వాడతాం. అక్కడ వర్క్ అర్థమెటిక్ అది రిలేషనల్ వర్క్ కాదు అది చేసేది. అది స్పెషల్ సింబల్. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ లెస్ దాన్ stdio డాట్ హెచ్ గ్రేటర్ దాన్ రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది? అక్కడ రిలేషన్ ఆపరేటర్ కింద వర్క్ అవ్వట్లేదు. స్పెషల్ సింబల్ కింద వర్క్ అవుతుంది. అదే మీరు ఎక్కడన్నా ఏ లెస్ దాన్ బి రాస్తే కంపారిజన్. క్లియరా అండి? అంటే అలాంటి సిట్యుయేషన్ వస్తాయి. సో సమ్ సింబల్స్ విల్ హావ్ ద డ్యూయల్ మీనింగ్. ఓకే. సమ్ సింబల్స్ విల్ వర్క్ యాస్ ద స్పెషల్ సింబల్స్ యాస్ వెల్ యాస్ ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఓకే. టు స్పెసిఫై ద అదర్ ఆపరేషన్ వి యూజ్ ద స్లాష్. ఓకే. సెకండ్ ఆపరేషన్ మీనింగ్ రావడం కోసం ఏం చేస్తా అంటే వి యూజ్ ద స్లాష్ ఇన్ దట్ వన్. క్లియర్ అండి. ఫస్ట్ ఏ రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అయితే వాడామో డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ దట్ వన్. మీరిచ్చే ఫస్ట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ డిఫాల్ట్ మీనింగ్ కింద తీసుకుంటుంది. సెకండ్ మీనింగ్ కోసం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ సింబల్‌కి ఎక్కడైనా సెకండ్ మీనింగ్ కావాలి అంటే వి యూజ్ ద స్లాష్. క్లియర్. అయితే దీంట్లో ఇంకొంచెం డెప్త్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఉంది. బట్ నేను లోపలికైతే వెళ్ళట్లేదు. మనకి ఎంతవరకు అంతవరకు మాత్రం టచ్ చేస్తున్నా అండి. ఓకే. బ్రీఫ్‌లీ ఐ యామ్ గివింగ్ దోస్ పాయింట్స్. Is it clear up to this one? How to represent the keywords, special symbols, operators, numbers. Is it clear roughly how we are writing the regular expression for those things? ఇక్కడితో మన వర్క్ అయిపోలేదండి. ఇవన్నీ రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఏంది? ఓన్లీ ఫర్ రైటింగ్ ద ప్యాటర్న్స్. క్లియర్. మళ్ళీ రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ మనం దేంట్లో మార్చుకోవాలి? టు విచ్ వన్ వి హావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ వన్ ఇంటూ హూమ్? డైరెక్ట్‌గా రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్‌నే యూజ్ చేసుకోలేము. వి హావ్ టు కన్వర్ట్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇంటూ సమ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. Clear. After writing the regular expression, your rule is in the form of regular expression. This regular expression should be converted into some finite automata to confirm the string belongs to identifier, the string belongs to operator. We have to write some finite automata. మనం ఫైనల్ ఏమైందంటే ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్స్ రాసుకోవాలండి. ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్స్ రావాలి అంటే మనకు డిఎఫ్ఏ కావాలి. వి వాంట్ ద డిఎఫ్ఏ. జనరల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే we got NFA. First, we will construct from regular expression. We will construct NFA. From NFA, we have to go for DFA. Conversion of NFA to DFA. I think you have some idea about that one. NFA to DFA. After DFA has came, we have to construct the transition diagram. Adi mana final andi. Okay. To identify whether the string belongs to which token, we want the transition diagrams. And the next మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే we have to convert the regular expressions into the finite automata. మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇన్ డెప్త్ కి వెళ్ళట్లేదు. మనకు కావాల్సిన ఫ్యూ పాయింట్స్ మాత్రం డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ టాపిక్ వి హావ్ టు డిస్కస్ ఈస్ వి హావ్ టు గో ఫర్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. హౌ టు కన్వర్ట్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఇంటూ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. క్లియర్. ఐడియా ఉందా అండి? ఫైనైట్ ఆటోమేటా గుర్తుందా? ఐ థింక్ ఇంకా మీకు సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయలేదు. సో ఐ థింక్ యు ఆర్ కరెంట్లీ ఇన్ టచ్ విత్ దెమ్ ఆల్సో. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఎఫ్ఏ, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డిఎఫ్ఏ అండ్ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ ఎన్ఎఫ్ఏ టు డిఎఫ్ఏ. మీకు ఇవన్నీ వచ్చి ఉంటాయి. ఎన్ఎఫ్ఏ విత్ ఈమూవ్స్. We have to convert that NFA with eMoves to NFA without eMoves. Next, NFA to DFA, DFA to transition diagrams. గుర్తున్నాయా లేవా? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. అలా కాన్సెప్ట్స్ ఫ్లాట్ లో గుర్తున్నాయా లేవా? Okay. Tomorrow, next class, we have to discuss about that one. Again, further to NFA, DFA, transit diagrams, I don't go in depth. Only I will touch only those points up to our requirement. మన కాన్సెప్ట్స్ లోకి వెళ్తే అది మొత్తం ఫ్లాట్ లోకి వెళ్ళిపోతా ఉంది. ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్ళాలి. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు దట్ వన్. ఎందుకంటే అక్కడ మీకు నియర్లీ ఒక యూనిట్ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్స్ అన్ని. ఓన్లీ we will discuss briefly what we want up to this one. For our tokens, how to construct the regular expressions, we will see. Then we will go for the transition diagrams.
Clear. Tomorrow we will see the how to convert the regular expressions to finite automata. Briefly, we will see. Is it clear up to now? Regular expressions, briefly regular expressions. Okay, then we will wind up the class for today. Again, we will meet on the tomorrow class. Okay, thank you very much, guys. Thank you.